نہ دیکھ سکے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر بات میں اس کی کیا کرو؟ شکر گزار کرو۔ شکر گزار ہے اس بات کے لیے کہ ہم زندہ ہیں۔ جو زندہ ہیں وہ اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ اور آج کی آواز میری نہیں بلکہ اس زندہ خدا یسوع مسیح کی ہے، جس کا کلام جب کھلتا ہے تو وہ بلا تاثیر واپس نہیں جاتا بلکہ اثر کرتا ہے۔ جیسے بارش، آج کل بارشوں کا موسم ہے، جہاں نہیں بھی گھاس بناتا، نہیں بھی بیج بویا جاتا، وہاں سے بھی زمین وہ کیا کرتی ہے؟ گھاس، پودے، جڑی بوٹیاں اس میں تو بنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن خدا کا کلام لکھتا ہے کہ جیسے زمین پر بارش پڑتی ہے تو وہ اثر کرتی ہے، ایسا ہی تیرا کلام جب نازل ہوتا ہے تو بلا تاثیر واپس نہیں جاتا بلکہ زندگیوں پر اثر کرتا ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی جو کچھ بھی ہم سنیں گے خداوند اپنے کلام سے ہماری زندگیوں پر اثر کرے گا، اور ہم سننے والے نہ بنے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب، اس کی پہلی 1، 2، 3 بلکہ 11 آیات تک ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب، اس کی پہلی آیات سے لے کر ہم 9ویں آیات تک ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ خدا کے کلام میں سے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو آ کر بلند آواز کے ساتھ اسے پڑھے۔ جو پڑھنا چاہتا ہے کہ وہ بلند آواز کے ساتھ آ کر اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ تھینک یو جیسس۔ مسیح کے زندہ بابرکت نام ہے، آپ سب کو سلام۔ آج ہم کلام مقدس میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک خدا کا کلام پڑھیں گے۔ پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے ربی، اس نے کیا گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا کہ نہ اس نے گناہ کیا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں داخل ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ ہمیں اس کا کام 3 ہی دن کو کرنا ضروری ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھونکا اور تھوک سے مٹی سانی، اور وہ مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا شہون، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے، کہ ہوش میں دھو لے۔ اس نے جا کر دھویا اور بنا ہو کر واپس آیا۔ پس پڑوسی اور جن جن کے لوگوں نے انہیں پہلے جن کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے، کیا یہ وہ نہیں جو بیٹھا بھیک مانگتا کرتا تھا؟ بعض نے کہا یہ وہی ہے، اوروں نے کہا نہیں، لیکن کوئی اس کا ہم شکل ہے۔ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ خدا ان کا زندہ کلام پڑھا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ سب کہیں آمین۔ آمین۔ ابھی ہم نے اس حوالہ میں سنا ہے کہ ایک شخص جو کیا ہے؟ جنم کا اندھا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی خدمت میں ایک شخص آیا
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसकी खिदमत, उसे कहा कि मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें रूह कुदस का बपतिस्मा देगा। जब वो कैद में था तो उसने अपने शागिर्दों को भेजा, यूहन्ना ने, कि जाकर उससे पूछ, क्या तू वही है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, या फिर हम किसी और का इंतजार करें? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा उससे कहे कि अंधे देखते, लंगड़े चलते और गूंगे बोलते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। ये सारा काम दुनिया में अब जितने भी नबी हुए और जितने भी पैगंबर हुए, वो जन्म के अंधे को आंखें ना दे सके। आज भी मौजज़ात होते हैं, लोगों के खात्मों के वसीला से खुदा उनकी जिंदगी में काम करता है। अगर कोई आंखें दे सकता है वो है खुदावंद यीशु मसीह, जिसके नाम से बड़े बड़े काम होते हैं, जिसके नाम से बड़े बड़े मौजज़े होते हैं। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और बदरूहें उसके नाम से भाग जाती हैं। हालेलुया। यीशु नाम सब नामों से क्या है? आला है। और आज अगर हम देखें, जो जन्म का अंधा होता है, उसकी आंखें, उसकी जो अंदर जो आंखें होती हैं वो नहीं होती। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने की खिदमत को अगर हम देखें, उसकी मिनिस्ट्री को अगर हम देखें, तो 4 तरह की खिदमतें खुदा यीशु मसीह में पाई गई। एक, पहले यीशु के नाम से शिफा वो देता रहा। यीशु अपने नाम से, अपनी कुदरत से, अपने मौजूदगी से, अपने ही अख्तियार से क्या करता रहा? शिफा देता रहा। दूसरा, उसके पास मौजज़ा की कुदरत थी। हालेलुया। शिफा देना और मौजज़ा होना एक बड़ा डिफरेंट काम है, जो बयान से बाहर, जब कभी किसी ने जाना भी ना हुआ कि ये काम हो सकता है। जैसे लाजर को मुर्दों में से जिंदा करना, और जैसे जन्म के अंधे को आंखें दे देना, जिसकी आंख ही नहीं पैदाइश से, उसकी आंख उसको मिल जाना, ये एक मौजज़ा है। और इसी तरह अगर हम तीसरे देखें तो यीशु मसीह के पास एक और अख्तियार भी था कि वो अपने बाप की दी हुई उस बरकत से मुर्दों को जिंदा कर देता था। हालेलुया। उसने या लाजर को आवाज दी कि ऐ लाजर मुर्दों में से जी उठ। उसके पास एक और अख्तियार था कि वो खुदा के अपने बाप की दी हुई इस बरकत से मुर्दों को जिंदा करता था। और चौथी, वो बदरूहों पर भी अख्तियार रखता था। एक शख्स जिसके पास, जिसके अंदर लश्कर था, और जब उसने यीशु को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने कहा कि तू हमें गज़ब में डालने के लिए आ गया है। तो उसके पास ये भी अख्तियार था कि वो बदरूहों को बोलने नहीं देता। हालेलुया। उसके पास एक और अख्तियार था कि वो बदरूहों को बोलने नहीं देता था, बल्कि उनको झिड़कता था, चुप रहो और मैं तुझे हुक्म देता हूं, इसमें से निकल जाओ। खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन अनाजील की 4 किताबों में ये इसके मौजज़ात भरे पड़े हैं। और जब भी हम उसके किताब को पढ़ते हैं, अनाजीलों को, तो हमें बड़ी बातों मिलती हैं। हम खुदा के कलाम की तरफ आते हैं और यहाँ हमने सुना कि फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा
جو जन्म का अंधा था, उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ऐ रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हो, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना उसने गुनाह किया था ना उसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम को जाहिर हो। यानी कि ये जन्म का अंधा इसीलिए पैदा हुआ था कि खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल पहुंचे। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल पहुंचे। खुदा यीशु मसीह का नाम जो जमीन पर जो इसलिए आया ताकि वो अंधों को आंखें दे, लंगड़ों को चलने की बरकत दे, गूंगों को बोलने की जुबान दे। आज भी लोग अगर कोई ऐसी डिजीज में, ऐसी बीमारी में पैदा हो जाते हैं, मैं आज ये आपको पैगाम देना चाहता हूं कि हर गुनाह, हर बदी बीमारी का सबब नहीं बनती, बल्कि ये सबब बनती है कि तो हमारी जिंदगियों से उसके नाम को जलाल पहुंचे। और जब हम बड़े ईमान के साथ उसके पास आते हैं तो वो उसके नाम से, हम उसके नाम को अपने बदन में लेते हैं। और जब उसके कलाम को अपने बदन में लेते हैं तो वो कहता है कि ये इसीलिए ये बीमारी इसमें पैदा हुई, हमारी जिंदगी में भी इसीलिए बीमारियां पैदा होती हैं। कुछ बीमारियां इसीलिए हमारी जिंदगी में अटैक होती हैं ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। हम यीशु के पास जाएं, यीशु के पास जाएं। एक अंधा था जो राह के किनारे बैठा था, और जब उसने सुना कि यहाँ से, उसने सुना कि यहाँ से कौन गुजर रहा है, तो उसने कहा यहाँ से यीशु नासरी गुजर रहा है। और उसने क्या किया, अपना सब कुछ छोड़कर उस जालूस के, उस जलसे के पीछे, उस मुजस्सम के, उस निजात दहिंदा के पीछे भागना शुरू कर दिया। और उसने कहा कि ऐ नबी, ऐ खुदावंद यीशु इब्ने दाऊद, तू मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो खुदा यीशु मसीह ने जब इतनी भीड़ में आवाज सुनी तो उसने कहा कि बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं अंधेपन से आजाद हो जाऊं। आज भी अगर हम कोई ऐसी बीमारी होती है तो बड़े ईमान के साथ, बड़े भरोसे के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमें क्या करता है, शिफा देने की कुदरत रखता है। और इसी तरह खुदा यीशु मसीह ये हमें सिखाना चाहते थे कि हर बीमारी, हर मेरे नाम को जलाल पैदा करने के लिए होता है। और ना इसके माँ बाप ने, ना इसने गुनाह किया ताकि ये खुदा के काम को जाहिर करे। और चौथी आयत में लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूरी है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अपने बाप के काम दिन ही दिन में करने हैं। दिन ही दिन में करने से मुराद के वक्त नजदीक है। खुदा यीशु मसीह ने कहा तौबा करो क्योंकि खुद आसमान की बादशाही नजदीक है। यानी कि वो दिन नजदीक आ रहे हैं कि निजात दहिंदा जो तुम्हारे दरमियान में आया वो यहां से जाने को है। और फिर वो जब यहां से चला जाएगा और तारीकी छा जाएगी, जिस तरह खुदा यीशु मसीह जब गफसमनी बात हुई, दुआ कर रहे थे और वो सारे सलीब के जो निजाम आप जानते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह ने जान दी तो क्या हुआ, दुनिया में अंधेरा छा। उसे कहा कि वो तारीकी आने वाली है, और जब तारीकी आने वाली है इससे पहले मुझे जल्द हर काम दिन में करने हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है कि मैं अपने बाप की मर्जी इसीलिए जमीन पर आया हूं ताकि मैं बाप की मर्जी को पूरा करूं। हमें भी आज ये जरूरत है कि अगर हम जमीन पर आए हैं तो हमें भी यीशु के कलाम की मर्जी को पूरा करना है, दिन ही दिन में करने हैं, क्योंकि दिन थोड़े हैं। क्या लिखा है कलाम में, वक्त थोड़ा है। बेदीनी के बढ़ जाने से
محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، دن تھوڑے ہیں. توبہ کرو، خدا کی بادشاہی نزدیک ہے، اس کے پاس آئیں، اپنے اندھے پن کو دور کریں، کیونکہ ہم روحانی طور پر اندھے ہیں. کہاں ہے؟ ہم روحانی طور پر اندھے ہیں. بے شک ہماری آنکھیں ہیں، بے شک ہمارے کان ہیں. متی کی انجیل کو دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہے اس کے 13ویں باب میں اگر ہم اس سے پڑھیں 15ویں 14ویں اور 15ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں، متی 13 باب اس کا 14واں اور 15ویں آیات کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں لکھا ہے تو کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں. ہاللیلویا. خدا چاہتا ہے کہ ہم کانوں سے سنیں، آنکھوں سے دیکھیں اور اس پر عمل کریں اور ہم نجات پائیں اور ہم دن ہی دن کے اس کے کام جو خدا نے یہاں آ کر کیے اور جنم کے اندھے کو شفا دے کر یہ ہمارے لیے پیغام دیا ہے کہ ہم بھی اندھے پن کو ختم کریں. ہماری آنکھیں تو ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم سب کچھ سنتے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ جو سنتا ہے، جو عمل کرتا ہے وہ خدا کہتا ہے مبارک ہے، اور جب مبارک ہو جاتا ہے تو خدا کا ہاتھ اس پر ٹھہر جاتا ہے. جیسے کلام میں لکھا ہے، اگر ہم پرانے عہد نامہ کو ہم پڑھیں تو موسیٰ اور ابراہیم کے متعلق خدا نے لکھا ہے کہ وہ میرے دوست ہیں. کیا ہے؟ وہ میرے دوست ہیں. وہ دوست کی مانند ان سے باتیں کرتا تھا. آج بھی وہ ہم سے بھی دوست کی مانند باتیں کرتا ہے. جب اس کا کلام کھلتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ دوستوں کی طرح بولتا ہے، باپ کی طرح بولتا ہے، اختیار کی طرح بولتا ہے، وہ اپنے اتھارٹی کی طرح بولتا ہے تاکہ ہم اس کے کانوں کو اپنے کانوں سے اسے سنیں اور اس پر عمل کریں اور اس کی نجات کو دیکھیں. کیونکہ وہ جب آئے گا تو بادلوں پر ہمیں اس کا آنے کو دیکھتے ہوں گے. وہ دیکھیں گے جن کی روحانی آنکھیں ہوں گی، وہ دیکھیں گے جنہوں نے اپنے روحانی اندھے پن کو ختم کیا ہے. اسی باب کی 9 باب کی اگر ہم 36ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں، 9 باب اس کی 36 آیت کو دیکھیں، اس نے جواب میں کہا کہ اے خدا ہم کو کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا تو نے تو اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے. اس نے کہا کہ اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں اور اسے سجدہ کیا. یسوع نے کہا میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں، جو دیکھتے ہیں وہ اندھے پن سے کیا ہو جائیں؟ وہ اندھے ہو جائیں. کس بات پہ اندھے ہو جائیں؟ کس بات سے اندھے ہو جائیں؟ دنیاوی آنکھوں سے، دنیا کی آنکھوں سے اندھے ہو جائیں، لیکن روحانی آنکھوں سے مجھے اور میری نجات کو، میری باتوں کو، میرے ان تمام قوانین کو دیکھ لیں. اگر آپ نے ہم بہت سے ایسے خادم ہیں، بہت سی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں فلانی جگہ پر وہ چیز پڑی ہے، آپ کی جا کے لے لو. وہ کون سی آنکھیں ہیں؟ روحانی آنکھیں. جو اس کی طرف دیکھتا ہے، جو اپنا دل اس پر لگا لیتا ہے تو وہ روحانی طور پر جاگ جاتا ہے. جسمانی طور پر بے شک وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ
बदी को इसीलिए नहीं देख सकता क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर उसकी आंखें इसीलिए बंद कर दी गई हैं कि वो बदी को ना देखे, बल्कि रूहानी तौर पर उसे इसीलिए आंखें दी जाती हैं ताकि वो मेरे कलाम को, मेरे जलाल को जाहिर करे। इसीलिए अंधे, ये जन्म के अंधे को रूहानी तौर पर खुदावंद ने उस नई जिंदगी चीज को दे दिया ताकि वो लोगों पर मेरे नाम की क्या हो, गवाही का सबब हो। एक चीज हम इसमें से देखते हैं इस बात में, जब जन्म के अंधे को खुदावंद यीशु मसीह ने आंखें दी तो एक जगह पर एक खुदावंद ने बड़ा खूबसूरत काम किया। और चौथी आयत, 5वीं आयत, जब तक मैं दुनिया में हूं दुनिया का नूर हूं। और ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी को सानी और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगा कर उससे कहा, जा सलूख, जिसका तर्जमा है भेजा हुआ, कि हौस में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने मिट्टी ली और उस पर क्या किया? थूका। दो चीजें इस बात में हमें मिलती है, सबक हमें मिलता है। दो चीजें, खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। इंसान को कहां से पैदा किया है? मिट्टी से। अगर आज इंसान जिंदा है, अगर उसके हाथ पर मिट्टी लग जाए तो क्या करेगा? वो साफ करेगा, झाड़ेगा। अगर कपड़े पर लग जाए तो क्या करेगा? साफ करेगा, उसको झाड़ेगा। मिट्टी एक ऐसी चीज है जो अच्छी समझी नहीं जाती, लेकिन जब उसमें खुदा यीशु मसीह की बरकत आ जाती है तो वो मिट्टी मिट्टी नहीं रहती, बल्कि वो जिंदगी बन जाती है। हालेलुया। वो मिट्टी मिट्टी नहीं रहती, बल्कि वो क्या बन जाती है? जिंदगी बन जाती है। खुदा यीशु मसीह उन दो चीजों को इसीलिए उन्होंने इस्तेमाल किया। जो नकारा है दुनिया उनसे अच्छा नहीं समझती। अगर थूक फेंका जाए तो ये क्या कर रहा है? थूक भी अच्छा नहीं समझा जाता। आज खुदा यीशु मसीह ऐसे ही काम कर सकता है, जिसे दुनिया रद्द कर देती है, जिसे दुनिया अच्छा नहीं समझती, जिसे दुनिया उससे वो काम नहीं करवाना चाहती, उससे वो काम नहीं लेना चाहती। खुदा यीशु मसीह उन चीजों से काम लेना जानते हैं। खुदा यीशु मसीह उन लोगों से काम लेना चाहते हैं जिन्हें दुनिया रद्द कर देती है, जिन्हें दुनिया पूछती नहीं, क्योंकि वो कहता है कि मैं इसीलिए आया हूँ गुनहगारों के लिए। वो कहता है तंदुरुस्तों के लिए नहीं, बल्कि बीमारों के लिए। वो कहाँ बैठते थे? खुदा यीशु मसीह कहाँ बैठते थे? गुनहगारों के दरमियान। और फकीर फरीसी कहते थे इसको ये नहीं पता था ये जगह क्या काम करता है, इसको ये नहीं पता कि इसके काम क्या है। इसने बहुत से लोगों से नाजायज दौलत को अपने घर में रखा है, लेकिन खुदा यीशु मसीह जहां आ जाते हैं, खुदा यीशु मसीह का नाम जहां आ जाता है, नकारा चीज भी वो क्या हो जाती है और कामयाबी की तरफ बढ़ जाती है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं आज इस घर में क्या आई है? निजात आई है। और जो मिट्टी बेकार होती है, जब यीशु वहां कदम रख देते हैं वो सोना बन जाती है। हालेलुया। आज भी इंसान अगर कुछ नहीं कर सकता तो यीशु के पास चला जाए, यीशु उसे सोना बना देगा, यीशु उसे कुंदन बना देगा। वो कहता है कि मेरे से वो सुरमा ले ले ताकि तेरी बनाई खत्म हो जाए। मुकाशवा में जो होता है, मुझसे वो सुरमा ले ले, यानी कि वो कलाम ले ले जो तेरी बहनाई को खत्म करेगी। अंदरूनी तौर पर हम देख रहे हैं, लेकिन रूहानी तौर पर अंधे हैं। आए
ہم اپنے آپ کو اس روحانی اندھے پن کو دور کریں، اپنی مٹی کو جو نکارا ہے، جو ناکام ہے، جس سے کوئی پوچھتا نہیں، اس بدن پر اگر یسوع آ گیا، جب یسوع مسیح کا روح اس میں بدن میں آ گیا تو وہ مٹی زندگی جان بن گئی، وہ اس کے جلال کو ظاہر کرتی ہے۔ آج بھی یہ مٹی اگر زندہ ہے، اگر وہ اپنے آپ کو زندہ کرنا چاہتی ہے، اگر مردہ ہے تو زندہ ہونا چاہتی ہے، تو اپنے آپ کو یسوع کے حوالے کر دو، یسوع کے ہینڈ اوور کر دے۔ وہ جس طرح اندھے کو خدا یسوع مسیح نے اس مٹی کو لیا، اس پر تھوکا، اسے اس ترتیب کے ساتھ لیا اور اسے اندھے کی آنکھوں میں لگا دی۔ آج بھی اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے روحانی طور پر جو اندھے ہیں، جسمانی طور پر دیکھ رہے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا کی نظروں سے، اس دنیا کے کاموں سے، ان دنیا کے ان تمام باتوں سے الگ ہونا چاہتے ہیں، تو آئیں ہم یسوع کے پاس جائیں اور اسی طرح سے کہیں کہ اے خداوند، اے ابن داؤد، اے ابن داؤد تو مجھ پر رحم کر، اے ابن داؤد تو مجھ پر رحم کر، تو اپنا ہاتھ بڑھا اور مجھے چھو کر اس دنیا سے الگ کر دے، تاکہ میں الگ ہو کر تیرے جلال کو ظاہر کر سکوں، تیرے کاموں کو لوگوں تک ظاہر کر سکوں، تیرے کام جو تو نے مجھے زمین پر ذمہ داری دی ہے، جو تو نے کام میری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے، آج میں چاہتا ہوں میں تیرے ہاتھ میں آ جاؤں۔ آج میں چاہتا ہوں تو اسی طرح مٹی کی جیسے تو نے پیدائش میں خداوند آدم کے لیے مٹی کو ترتیب دی، آج تو مجھے بھی ترتیب دے۔ اگر مجھ میں کوئی کمی ہے، اس برتن کی مانت مجھے بنا دے، اس سونے کی مانت تو مجھے کندن بنا دے، اور میرے اندر اس سارے اندھے پن کو ختم کر دے۔ آسمانی باپ، آج شام صبح ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اس سر کو مانتے ہیں، اس کلام کو مانتے ہیں، تاکہ ہم اسے اپنی آنکھوں میں لگا لیں، تاکہ ہم بھی اندھے پن سے آزاد ہو جائیں۔ ہم تیرے کلام کو سننے والے ہم ہیں، لیکن ہم اندرونی طور پر اے خدا اس پر عمل کرنے والے نہیں۔ آسمانی باپ، تو اپنا ہاتھ بڑھا لے۔ آج صبح ایک ایک جان کو، ایک ایک بیٹی کو، ایک ایک گھرانے کو اپنی حضوری میں، اپنی پاک حضوری میں ٹھہرا، تاکہ آج وہ اس اندھے پن سے آزاد ہو جائیں۔ اے بس خداوند یسوع ناصری، تو ایسا کرنے میں قادر ہے، تو ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آسمانی باپ، تو اپنی مٹی سے تو ہمیں اے خداوند نیا کر دے، ہم پر اپنا رحم اڈیر، تاکہ زندوں کی زمین پر جب تک رہیں ہم تیرے جلال کو ظاہر کریں۔ جس طرح تو نے کہا یہ اندھا اسی لیے پیدا ہوا تاکہ تیرے جلال کو ظاہر کریں، ہم بھی اسی لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ ہم تیری عبادت کریں، تیری پرستش کریں، تیرے نام کو جلال دیں، تیرے گھر میں آ کر تیری عبادت میں وہ جو اے خداوند درکار ہیں ہم اسے مہیا کرنے والے بن سکیں، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ تھینک یو جیسس۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور خدا